खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए, साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है, हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ഓം ശാന്തി. അവ്യക്ത മുരളി. ബാബ ഉച്ചരിച്ച തീയതി 7/3/1990. റിവിഷനായത് 27/3/2022. മുരളിയുടെ ഹെഡിംഗ് रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति. റൂളിംഗ് പവർ, കൺട്രോളിംഗ് പവർ, ഇവയിലൂടെ സ്വരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാപ്തി. आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चों को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे. മക്കളുടെ സ്നേഹിയായ ബാപ്പ് ദാദ ഇന്ന് സ്നേഹിയായ മക്കളുടെ വിശേഷമായ 2 കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. സ്നേഹ का प्रत्यक्ष स्वरूप, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപം बच्चों को संपूर्ण और संपन्न बनाना है. ബാബയ്ക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഫലം എന്താണ്? മക്കളെ സമ്പൂർണമാക്കണം, സമ്പന്നമാക്കണം. हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है? ഓരോരുത്തരിലും റൂളിംഗ് പവർ, കൺട്രോളിംഗ് പവർ എത്രമാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്? ആജ് യഹ് ദേഖ് രഹേ തെ, ഇന്ന് ഇത് കാണുകയായിരുന്നു. ജैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं. ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥൂല കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ് ചലിക്കുന്നത്. जब चाहे, जैसे चाहे और जहां चाहे, എപ്പ വേണോ, എവിടെ വേണോ, എങ്ങനെ വേണോ वैसे चला सकते हैं, അങ്ങനെ നടത്താം. और चलाते रहते हैं, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. कंट्रोलिंग पावर भी है, कंट्रोलिंग पावर ഉണ്ട്.
जैसे हाथ पाव സ്ഥൂല ശക്തിയാ है, കൈകള് കാലുകള് സ്ഥൂല ശക്തികളാണല്ലോ. ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं. അതേപോലെ മനസ്സ് ബുദ്ധി സംസ്കാരം ആത്മാവിന്റെ സൂക്ഷ്മ ശക്തികളാണ്. सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, सूक्ष्म शक्तिകളിൽ कंट्रोल ചെയ്യാനുള്ള പവർ, अर्थात मन बुद्धि को संस्कारों को മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും സംസ്കാരത്തിനെയും जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहे എപ്പ വേണോ എവിടെ വേണോ എങ്ങനെ വേണോ जितना समय चाहे എത്ര സമയം വേണോ ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आई है. അത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളിംഗ് പവറും റൂളിംഗ് പവറും വന്നു. മനസ്സ് ബുദ്ധി സംസ്കാരം ഇവയെ എപ്പ വേണം എവിടെ വേണം എങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ ഇതിനെ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में മാസ്റ്റർ ഓൾമൈറ്റി അതോറിറ്റി ബൻതേ ഹോ. ഈ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിലാണ് മാസ്റ്റർ ഓൾമൈറ്റി അതോറിറ്റി ആകുന്നത്. ഈ समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है. ഈ സമയത്തെ പ്രാപ്തി മുഴുവൻ കൽപ്പത്തിലും രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിലും പൂജാരിയുടെ രൂപത്തിലും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, അരകൽപ്പം വിശ്വരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, എത്രത്തോളം ശക്തിശാലിയായ രാജ്യപദവിയും പൂജ്യ പദവിയും ലഭിക്കുന്നു, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पूजारी बनते हो, അത്രമാത്രം ഭക്തി മാർഗത്തിലും ശ്രേഷ്ഠ പൂജാരിയാകും. भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारे ऊपर कंट्रोल पावर रहती है. ഭക്തി മാർഗത്തിലും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനും അവരുടെ ബുദ്ധിക്കും അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഭക്തോं में भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते हैं. ഭക്തരിലും നമ്പർവാർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം റൂളിംഗ് പവർ കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഉള്ളവര് ഭക്തരിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരുടെ അടുത്തും ആ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे, അർത്ഥം ഏത് ഇഷ്ടദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ പൂജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജിतना समय चाहे എത്ര സമയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, जिस विधि से करने चाहे ഏത് വിധിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण, ഭക്തിയുടെ ഫലം ഭക്തിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് संतुष्टता एकाग्रता शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं. शक्तिയും खुशिയും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है. राज्य പദവിക്കും ഭക്തിയിലെ ശക്തിക്കും ആധാരം ഈ ബ്രാഹ്മണ ജന്മമാണ്. तो ये संगम युग का छोटा सा एक जन्म, സംഗമയുഗത്തിലെ ചെറിയ ഈ ഒരു ജന്മം सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है. മുഴുവൻ കൽപ്പത്തിലെ എല്ലാ ജന്മങ്ങൾക്കും ആധാരമാണ്. जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വിശേഷപ്പെട്ടവരാകുന്നു, वैसे ही भगत भी विशेष बनते हो साधारण नहीं. ഭക്തന്മാരിലും നിങ്ങൾ വിശേഷ ഭക്തരാകും, സാധാരണ ഭക്തരല്ല. ഭഗത് മാല വാലെ ഭഗത് അലഗ് ഹേ, ഭക്തമാലയിൽപ്പെട്ട ഭക്തര് വേറെയാണ്. ലേക്കിൻ ആപേ ഹി പൂജ്യ ആപേ ഹി പൂജാരി, പക്ഷേ സ്വയം പൂജ്യരും സ്വയം പൂജാരിയുമായ
ആത്മാവും की ഭക്തി भी विशेष है. ആത്മാക്കളുടെ ഭക്തിയും വിശേഷമാണ്. तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे. ഇന്ന് ബാപ് ദാദ മക്കളുടെ മുഖ്യമായ ഈ ജന്മത്തെ കാണുകയായിരുന്നു. ആദ്യ സെ അബ് തക് ബ്രാഹ്മൺ ജീവൻ മേ എന്ന് ജ്ഞാനം കിട്ടിയോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൽ रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है? रूलिंग पावറും कंट्रोलिंग पावറും सदा എത്ര ശതമാനമുണ്ട്? इसमें भी पहले आपने ही सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो. ഇവിടെയും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായ ശക്തികളെ പരിശോധിക്കൂ, റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. റിസൾട്ട് में क्या दिखाई देता है? റിസൾട്ടിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? ഇൻ വിശേഷ തീൻ ശക്തിയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 3 ശക്തികൾ मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो മനസ്സ് ബുദ്ധി സംസ്കാരം ഇവയിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है. ഇവരെയാണ് സ്വരാജ്യ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുക. तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम, ഈ സൂക്ഷ്മ ശക്തികളാണ് സ്ഥൂല കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ संयम और नियम में चला सकते हैं. നിയമാനുസൃതം നടത്തിക്കാൻ കഴിയുക. റിസൾട്ട് क्या देखिए, എന്താ റിസൾട്ട് കണ്ടത്? जब जहां और जैसे, എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है. എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ ഈ 3 കാര്യത്തിൽ യഥാശക്തിയാണ്. സർവശക്തി നഹി लेकिन यथाशक्ति, സർവശക്തികളില്ല, യഥാശക്തികളാണ്. जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं. ഇതിനെ വിദേശികൾ തന്റെ ഭാഷയിൽ സംതിങ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. तो इसको ऑलमैटी अथॉरिटी कहेंगे. എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ എന്ന് സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനാൽ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ ഓൾമൈറ്റി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമോ? മൈറ്റി तो है लेकिन ഓൾ है, മൈറ്റി ആണ്, പക്ഷേ ഓൾമൈറ്റി ആണോ? वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനെയാണ് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക. जिसका जितना स्व पर राज्य है, അർത്ഥാത് ആർക്ക് എത്ര സ്വയത്തിൽ രാജ്യമുണ്ടോ അർത്ഥം. स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है. സ്വയം നിയമാനുസൃതം ചലിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ അതിലൂടെ കൊണ്ടു നടത്താനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, വിധി. ആ വിധി അറിയാം. വഹി നമ്പർ ആകെ ലേത്താ ഹേ, അവരാണ് മുൻനിരയിൽ വരിക. ഇസ് ഫൗണ്ടേഷൻ മേ അഗർ യഥാശക്തി ഹേ, ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ യഥാശക്തിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്പർ പീച്ചേ ഹോ ജാത്തി ഹേ, സ്വാഭാവികമായി പുറകോട്ട് പോകും. ജിസ്കോ സ്വയം കോ ചലാനെ ഓർ ചലനെ ആത്താ ഹേ, ആർക്കാണോ സ്വയം നടക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ നടത്താനും അറിയുന്നത്, ദൂസറോं को भी सहज सला सकते हैं. അവർക്ക് ആരാണോ സ്വയം നടത്തുകയും നടത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, സ്വയത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആർക്കാണോ ശരിയാം വിധത്തിൽ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, അവർ മറ്റുള്ളവർക്കും മാർഗദർശിയാകും. അവരും മറ്റുള്ളവരെ സഹജമായിട്ട് നടത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇസിലിയെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പവർ ആ ജാതി, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പവർ വരുന്നുണ്ട്. सिर्फ दूसरों को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए. മറ്റുള്ളവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഹാൻഡ്ലിംഗ് പവർ പോരാ. അത് മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് പവർ വേണ്ടത്. जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, ആരാണോ തന്റെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും സംസ്കാരത്തിനെയും
സൂക്ഷ്മ ശക്തികളെ ആർക്കാണോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് വഹ ദൂസറോं को भी ഹാൻഡിൽ कर सकता है. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पवर, रूलिंग पवर. അതിനാൽ സ്വയത്തിന്മേൽ കൺട്രോളിംഗ് പവറും റൂളിംഗ് പവറും സർവ के लिए യഥാർത്ഥ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പവർ ബൻ ജാത്തി ഹെ. ആ പവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യഥാർത്ഥ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പവർ ആയി മാറുന്നു. चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, അജ്ഞാനി ആത്മാക്കളോട് സേവനത്തിലൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താലും, ചാഹെ ബ്രാഹ്മൺ പരിവാർ മേ സ്നേഹസമ്പന്ന, ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിൽ സ്നേഹസമ്പന്നമായ സന്തുഷ്ടത സമ്പന്ന വ്യവഹാർ കറോ, സന്തുഷ്ടത സമ്പന്നമായ വ്യവഹാരം ചെയ്യൂ. ദോനോമേ സഫൽ ഹോ ജായേഗ. സ്വയത്തെ കൺട്രോൾ റൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തന്റെ സൂക്ഷ്മ ശക്തികളെ ശരിയാം വിധത്തിൽ നടത്താൻ അറിയുമെങ്കിൽ, എന്താണ് ബാബ പറഞ്ഞത്? സന്തുഷ്ടത സമ്പന്നമായ വ്യവഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യോंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना. ചില കുട്ടികളുണ്ട് ബാബയെ അറിഞ്ഞു, ബാബയുടേതായി, और बाप से प्रीत की रीति निभाना, ബാബയുമായിട്ട് സ്നേഹബന്ധം വെച്ചു. ये बहुत सहज अनुभव करते हैं. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുക, इसमें something कहते हैं. അവിടെയാണ് ചെറിയ പ്രശ്നം. ജ്ഞാനം കേൾക്കാം, യോഗം ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണ പരിവാരവുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പ്രശ്നം, വിഷയമുണ്ട്. इसका कारण क्या है? എന്തുകൊണ്ടത്? അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല, അവര് വന്നാൽ ഞാൻ വരില്ല, അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും, അവരും കൂടി വന്നാലേ ഞാൻ വരുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ബാബയെ ഇഷ്ടമാ, ജ്ഞാനം ഇഷ്ടമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഈ പരിവാരത്തിനോട് എന്തുകൊണ്ടത്? ബാബ്സെ നിബാന സഹജ് ക്യൂ ലഗ്താ ഹെ. എന്തുകൊണ്ട് ബാബയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വെക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട്? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है. ബാബയോട് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം ഉറച്ചതാണ്. പ്യാർ മേ നിബാന സഹജ് ഹോത്താ ഹെ. സ്നേഹം ഉള്ളപ്പം ബന്ധം പുലർത്താൻ എളുപ്പമുണ്ട്. जिसे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलता भी प्यारा लगता है. ആരോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും. और सदैव दिल में अनुभव होता है. എന്നിട്ട് സദാ മനസ്സിൽ അനുഭവം വരും. जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा. അവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ നന്മയ്ക്കാ പറഞ്ഞു. क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है. എന്തുകൊണ്ടാ? അവരെ പ്രതി മനസ്സിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ചിലർക്ക് കുറ്റമായിട്ട് തോന്നും, മിണ്ടാതിരുന്നാലും ചിലർക്ക് കുറ്റമായിട്ട് തോന്നും, മിണ്ടിയാലും തോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാ? അവരെ പ്രതി മനസ്സിൽ ഭാവനയില്ല, അതുകൊണ്ടാ. तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രതി മനസ്സിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവനയുണ്ടല്ലോ, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरा द्वारा भी प्राप्त होता है. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശുഭഭാവനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കും. जैसे गुम्बस में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आती है. ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ശബ്ദിച്ചാൽ ആ ശബ്ദം തിരിച്ച് ശബ്ദിക്കുന്നവരുടെ നേർക്കെ വരുന്നു. तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है. ബാബയോട് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശാലമായ ഉറപ്പുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠ ഭാവന ഹേ, നിശ്ചയ ഹേ. ശ്രേഷ്ഠ ഭാവനയുണ്ട്, നിശ്ചയമുണ്ട്. ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी, അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കൾ നമ്പർവാർ ആണെങ്കിലും ആത്മീക പ്യാർ അട്ടൂട്ട് അഖണ്ഡ് ഹേ. ആത്മീയ സ്നേഹം മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ, അഖണ്ഡമാണോ? വെറൈറ്റി ചലൻ, വെറൈറ്റി സംസ്കാർ ദേഖ്കർ പ്യാർ കർത്തെ ഹേ. വെറൈറ്റി ചലനമാണ്, വെറൈറ്റി സംസ്കാരമാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും
प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തതും അഖണ്ഡവുമായിരിക്കില്ല. किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन ഏതെങ്കിലും ആത്മാവിന് പ്രതി നമ്മുടെയോ അവരുടെയോ ചലനത്തിന് അർത്ഥാത് ചരിത്ര വ സംസ്കാർ ദിൽ പസന്ദ് നഹി ഹോഗി അവരുടെ ചരിത്രം അവരുടെ സംസ്കാരം എന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है. അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ശതമാനം കുറയും. लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से പക്ഷെ ആത്മഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ ആത്മാവിനോടാണെങ്കിലോ ആത്മീക്ക് प्यार उसमें परसेंटेज नहीं होती. ആത്മാവിനോടാണെങ്കിൽ അതിൽ ശതമാനം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. कैसे भी संस्कार हो चलन हो लेकिन എങ്ങനത്തെ സംസ്കാരം ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനത്തെ ചലനായിക്കോട്ടെ ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है. ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് കൽപ്പം മുഴുവനും നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംബന്ധം ഉണ്ട്. ഈശ്വരീയ പരിവാർ ഹേ, ഈശ്വരീയ പരിവാരമാണ്. बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है. ബാബ ഓരോ ആത്മാവിനെയും പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈശ്വരീയ പരിവാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അപ്നയാപ് നെഹിയായ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വന്നതല്ല. ബാപ്പിനെ ലായ ഹേ, ബാബയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. तो बाप की सामने रखने से അങ്ങനെ ബാബയെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है. ബാബയെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പം ഓരോ ആത്മാവിനോടും പ്രതി മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത അഖണ്ഡമായ സ്നേഹമുണ്ടാകും. किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती. ഏതെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ तब ही प्यार में अंदर आता है. അപ്പൊ സ്നേഹത്തിൽ അന്തരം വരും. उस समय बुद्धि में यही रखो कि ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിയിൽ വെക്കേണ്ടത് इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है. ഈ ആത്മാവിനെ ബാബ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. अवश्य कोई विशेषता है तब तो बाप ने पसंद किया. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരിൽ എന്തോ വിശേഷതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബയ്ക്ക് ഇവരെ ഇഷ്ടമായത്. शुरू से बाप दादा बच्चों के सुनाते रहते हैं. തുടക്കം മുതലേ ബാപ് ദാദ മക്കളോട് ഇത് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാനോ 63 ഗുണോ മേ കിസ്മേ 35 ഗുണ നഹി ഹെ. 36 ഗുണങ്ങളില് ചിലരിൽ 35 ഗുണം ഇല്ല. ലേക്കിൻ ഏക് ഗുണ ഭി വിശേഷ ഹെ. പക്ഷെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് വിശേഷമായിട്ട്. തബ് ബാപ്നെ ഉൻകോ പസന്ദ് കിയാ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബാപ്നെ ഉൻകെ 35 അവഗുണ ദേഖ് ഏക് ഹി ഗുണ ദേഖ. ബാബ എന്താ കണ്ടത്? 35 അവഗുണം കണ്ടോ അതോ ഒരു ഗുണം കണ്ടോ? ക്യാ ദേഖ, എന്താ കണ്ടത്? സബ്സെ ബഡേ തേ ബഡാ ഗുണവ വിശേഷത, ഏറ്റവും വലുതിലും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷത ബാപ്പോ പെച്ചാനെ കി ബുദ്ധി. ബാബയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി. ബാക്കെ ബന്നെ കി ഹിമ്മത്ത്. ബാബയുടെ കുട്ടിയാകുന്ന ധൈര്യം. എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ബാബയുടെ കുട്ടിയായി സമർപ്പണമായി സെന്ററിൽ വരാൻ പറയും? ആ ഒരു വിശേഷത അവരിൽ ഉണ്ടല്ലോ. എത്ര പേര് ബന്ധനമേ ഇല്ല, അവർക്ക് ഒരു ബന്ധനവും ഇല്ല, എങ്കിലും സെന്ററിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നോ, പുറകോട്ട്, മറുപടിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ വയസ്സാം കാലത്താണോ വരുന്നത്? വയ്യാതെ ആകുമ്പോഴാണോ സെന്ററിൽ വന്ന് നിൽക്കുക? അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി എന്തായി? ബുദ്ധിമുട്ടായി. ആവുന്ന കാലത്തല്ലേ വരേണ്ടത് സെന്ററില്. ബാബ പറയാണ്, നോക്കൂ, ബാബയുടേതാകാനുള്ള ബുദ്ധി, ബാബയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി, ബാബയുടേതാകാനുള്ള ധൈര്യം, ബാബ് സെ പ്യാർ കർനെ കി വിധി, ബാബയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള രീതി സാരെ കൽപ്പമേ ധർമ്മപിതാവോമേ ബി നഹി തി. നോക്കുമ്പോ മുഴുവൻ കൽപ്പത്തിലും ധർമ്മപിതാക്കന്മാർക്കതില്ല. രാജ്യ നേതാവോമേ ബി നഹി, രാജ്യ നേതാക്കന്മാർക്കതില്ല. ധനവാൻമേ ബി നഹി, ധനവാന്മാർക്കില്ല. ലേക്കിൻ ഉസ് ആത്മാമേ ഹേ, പക്ഷേ ആ ആത്മാവിനുണ്ടല്ലോ അത്. ബാപ് ആപ് സബ്സെ പൂछते हैं
ബാബ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ആപ് ജബ് ബാപ് കെ പാസ് ആയേ തോ ക്യാ ഗുണസമ്പന്ന ഹോക്കെ ആയത്തെ? നിങ്ങൾ ബാബയുടെ അടുത്ത് വരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗുണസമ്പന്നരായിട്ടാ വന്നേ? ബാപ്നെ ആപ്കി കംജോറിയോ കോ ദേഖാ ക്യാ? നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത ബാബ കണ്ടോ? ഹിമ്മത്ത് ബടായി നാ, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമല്ലേ കൂട്ടി തന്നെ. ആപ് ഹി മേരത്തെ ഹേ ഓർ സദാ ബനേംഗെ, നിങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്റേത്, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്റെയാണ്, ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്റേതായി മാറും. तो फॉलो फादर करो ना, तो फॉलो फादर आगो. जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, വിശേഷാത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ആരെ കാണുകയാണെങ്കിലും സംബന്ധ സമ്പർക്കമേ ആയെങ്കിൽ, സംബന്ധ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मीय प्यार इमर्ज होगा. ബാബയെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആരെ കാണുകയാണെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ആത്മീയ സ്നേഹം വരും. നമുക്ക് ബാബ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്, ബാബ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ബാബ തന്നതാണ്, ഇവര് ബാബയുടെ കുട്ടിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ സ്നേഹം ഇമർജാകും. ആപ്കെ സ്നേഹസേ സർവ്വക്കെ സ്നേഹി പഞ്ചായക, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരുടെയും സ്നേഹിയാകും. और आत्मीय स्नेह से सदा सभी द्वारा, ആത്മീയ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സദാ എല്ലാവരിലൂടെ സദ്ഭാവന സഹयोग की ഭാവന, സദ്ഭാവന സഹയോഗത്തിന്റെ ഭാവന स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी. സഹയോഗത്തിന്റെ ഭാവന സ്വതവേ നിങ്ങളെ പ്രതി അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രാപ്തമാകും, അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രാപ്തമാകും. इसको कहते हैं रूहानी യഥാർത്ഥ ശ്രേഷ്ഠ ഹാൻഡിലിംഗ്. ഇതിനെയാണ് പറയുക ആത്മീയമായ യഥാർത്ഥമായ ഹാൻഡിലിംഗ്. ബാപ് ദാദ ആജ് മുസ്കുരാ രഹേ തെ, ബാപ് ദാദ ഇന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है. മക്കളിൽ 3 ശബ്ദം കാരണം കൺട്രോളിംഗ് പവറും റൂളിംഗ് പവറും കുറയുകയാണ്. വഹ 3 ശബ്ദ ഹെ, ആ 3 ശബ്ദം വൈ, വാട്ട്, വാണ്ട്. എന്ത്, വൈ, ക്യൂ, വാട്ട്, ക്യാ, പിന്നെ വാണ്ട്, ആവശ്യം, ആവശ്യമാണ്. യഹ 3 ശബ്ദ ഖത്തം കർ ഏക് ശബ്ദ ബോലോ. ഈ 3 ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കൂ, ഒരേയൊരു ശബ്ദം പറയൂ. വൈ ആയേ തോ ഏക് ശബ്ദ ബോലോ വാഹ്. വൈ എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ ആഹാ എന്ന് പറയും. വാ ശബ്ദ ആയേ തോ ബി, വാട്ട് എന്ന ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ബോലോ വാഹ്, അപ്പോഴും പറയൂ ആഹാ. വാഹ് ശബ്ദ തോ ബോൽന ആതാ ഹെ നാ, ആഹാ എന്ന് പറയാൻ അറിയുമല്ലോ. ജബ് വാഹ് വാഹ് മേ, വാഹ് ബാബ വാഹ് മേ और വാഹ് ഡ്രാമ. ആഹാ ബാബ, ആഹാ ഞാൻ, ആഹാ ഡ്രാമ. സിർഫ് വാഹ് ബോലോ, യഹ് 3 ശബ്ദ ഖത്തം ഹോ ജായേഗാ. ആഹാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 വാക്കുകൾ ഇല്ലാതെയാകും. ഉസ് ദിൻ ബി സുനായ നാ, ബാബ് ദാദാനെ കോൺസാ ഖേൽ ദേഖാ. നാളെ ഒരു ദിവസം ബാബ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ത് കളിയാ കണ്ടത്. आप लोगों को एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है. നേരത്തെ ഒരു ചിത്രം ബാബ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗി योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र कर रहा है, ബാലൻസ് रख रहा है. യോഗി യോഗം ചെയ്യുന്നു, ബുദ്ധിയെ സന്തുലനതയിലേക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാലൻസ് रख रहा है, സന്തുലനത വയ്ക്കുന്നു. ബാലൻസ് की तरास दिखाई है, അതിനുവേണ്ടി ത്രാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता. ബുദ്ധിയെ എത്രത്തോളം സന്തുലനതയിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത്രയും ബുദ്ധി കുരങ്ങ് കളി കളിക്കുകയാണ്.
इन तीनों बातों के बंदर आ जाता है. ഈ 3 രൂപത്തിൽ 3 കാര്യം ബാബ പറഞ്ഞില്ലേ? വൈ, എന്താണ് വൈ, വാട്ട്, വാണ്ട്. ഇത് 3. ഈ 3 രൂപത്തിലാണ് ഈ കുരങ്ങുകൾ വരുന്നത്. तो बैलेंस क्या होगा? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സന്തുലനത? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा. കുരങ്ങ് വന്ന ബഹളമാണ്, ബാലൻസ് സന്തുലനതയില്ല. तो यह 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं. ഈ 3 വാക്കുകൾ സന്തുലനതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ബുദ്ധിയെ കുരങ്ങുകളി കളിപ്പിക്കുന്നു. ബന്ദർ ആരാം സെ बैठ सकता है क्या? കുരങ്ങ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും ഒരിടത്ത്, തപസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहे. ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ വാലെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण, ഇവിടെയും സന്തുലനതയില്ലാത്തത് കാരണം ബാബ് ദ്വാര ഹർ കദം മേ ജോ ദുആയെ മിൽത്തി ഹേ, ബാബയിലൂടെ ഓരോ ചുവടിലും എന്തനുഗ്രഹമാണോ കിട്ടേണ്ടത്, ആത്മീക സ്നേഹകാരൻ പരിവാർ ദ്വാര ജോ ദുആയെ മിൽത്തി ഹേ, ആത്മീയ സ്നേഹം കാരണം പരിവാരത്തിലൂടെ എന്തനുഗ്രഹം കിട്ടണമോ ഉസ്മേ വഞ്ചിത് ഹോ ജാത്തി ഹേ, അതിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു. ജैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ബാബയുമായി സംബന്ധം വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ऐसे ईश्वरीय परिवार में संबंध रखना भी अति आवश्यक है. അതുപോലെ ഈശ്വരീയ പരിവാരത്തിൽ സംബന്ധം വെക്കുന്നതും വളരെ ആവശ്യമാണ്. സാരേ കൽപ്പമേ നമ്പർ 1 ആത്മാ ബ്രഹ്മ ബാബ്, മുഴുവൻ കൽപ്പത്തിലും നമ്പർ 1 ആത്മാ ബ്രഹ്മ ബാബ. ഒരു ഈശ്വരീയ പരിവാർ के संबंध संपर्क में आना है. പിന്നെയോ ബ്രഹ്മാ ബാബയുടെയും ഈശ്വരീയ പരിവാരത്തിന്റെയും സംബന്ധ സമ്പർക്കത്തിൽ വരണം. ऐसे नहीं समझना, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ലേ. अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं. ബാബ എന്റെയാണ്, ഞാൻ ബാബയുടേതാണ്. यह भी पास विथ ऑनर होने की निशानी नहीं है. ഇതും പാസ് വിത്ത് ഓണർ ആകുന്ന അടയാളം അല്ല. क्योंकि आप സന്യാസി ആത്മായെ नहीं हो, നിങ്ങൾ സന്യാസി ആത്മാവല്ല. ഋഷി മുനിക്ക് ആത്മായെ नहीं हो, ഋഷി മുനിയുടെ ആത്മാവല്ല. വിശ്വസെ കിനാര കർണേ വാലെ नहीं हो, ലോകത്ത് നിന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ, മാറിയിരിക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ. വിശ്വ കാ മഹാരാജ ബന്നേ വാലി ആത്മായേ ഹോ, നിങ്ങൾ വിശ്വ മഹാരാജാവാകുന്ന ആത്മാവാണ്. വിശ്വ കിനാര നഹി വിശ്വ കല്യാണകാരി ഹോ, വിശ്വത്തിനെ കിനാര ഒതുക്കുന്നവരല്ല, വിശ്വ കല്യാണകാരിയാണ്. ബ്രാഹ്മൺ ആത്മാക്കോത്തി ബാത്ത് ചോടോ, ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കളുടെ വിഷയം വിട്. ലേക്കിൻ പ്രകൃതി കോ ഭി പരിവർത്തൻ കർണേ കെ സഹാരെ ആപ് ഹോ, പ്രകൃതിയെയും പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ ആശ്രയം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो. പരിവാരത്തിന്റെ അവിനാശിയായ സ്നേഹത്തിന്റെ നൂലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു ചാടാൻ പറ്റില്ല. വിജയ് രത്ൻ പ്യാർ കെ ധാഗെ കെ ബീച്ച് മേ നിക്കൽ നഹി സക്തേ, വിജയ് രത്നങ്ങള് സ്നേഹത്തിന്റെ നൂലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ചാടിപ്പോവാൻ പറ്റില്ല. ഇസിലിയേ കബി ബി കിസി ബി ബാത് മേ കിസി ബി സ്ഥാൻ മേ, അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു സ്ഥലത്തും കിസി സേവാമേ ഒരു സേവനത്തിലും കിസി സാത്തി സെ കിനാര കർക്കെ, കൂടെയുള്ളവരെന്നല്ല ഞാൻ ഒതുങ്ങിപ്പോയി. അപ്നി അവസ്ഥക്കോ അച്ഛാ ബനാക്കെ ദിഖാവും, എന്റെ സ്ഥിതിയെ ഞാൻ നല്ലതാക്കി കാണിക്കട്ടെ. യഹ സങ്കൽപ്പ നഹി കർണ, എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പോലും വേണ്ട. ഇവരിന്നൊക്കെ മാറി ഞാൻ ഏകാന്തമായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന ഞാൻ നന്നാകും, ഇവരുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക പോലും വേണ്ട. कहते हैं ना हम इनके साथ नहीं चल सकते, പറയാറുണ്ട് ചിലര്, എനിക്ക് ഇവരുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. उसके साथ चले, അവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ സ്ഥാൻ पर ഉന്നതി नहीं होगी, ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ഇല്ല. दूसरे स्थान पर होगी, അവിടെ പോയാ ഉണ്ടാകും. ഈ സേവാമേ വിഘ്നം, ഈ സേവനത്തിൽ വിഘ്നമാണ്. दूसरी सेवा में अच्छा होगा, ആ സേവയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ऐसा കിനാര करने की बात है. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. ഈ സെന്ററിൽ ശരിയല്ല, ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ശരിയല്ല എന്നാ ഈ പറയുന്നവര് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് അവര് ശരിയല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അഗർ ഏക് ബാർ ആദത് അപ്നെ മേ ഡാലി തോ, ഈ ഒരു ശീലം നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ആദത് ആപ്പോ കഹാ ബി ടിക്കിനെ നെഹി, ഇത് എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ അസന്തുഷ്ട ആത്മാവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, എവിടെ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ബുദ്ധിക്കോ ഏകാഗ്ര രഹനെ നെഹി ദേഗി, അത് ബുദ്ധി ഏകാഗ്രമായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ക്യോങ്കി ബുദ്ധിക്കോ ബദലിനേക്ക് ആദത്ത് പെടുകയും, കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിയെ വേറെ 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 പറമ്പന്വേഷിച്ചു പോവുമല്ലേ, ഉള്ളിടത്ത് നേരെ ചൊവ്വരിക്കണം ചിന്തിക്കില്ല, വേറെ വേറെയിലേക്കാ ഓടുന്നത്. യഹ്ബി കംജോരി ഗിനി ജായി, ഇതും ഒരു ദുർബലതയാണ്. ഉന്നതി നെഹി ഗിനി ജായി, ഇതൊന്നും ഉന്നതി അല്ല. സദൈവ അപ്നെ മേ ശുഭ ഉമീദേ റഖോ, നാ ഉമീദേ നഹി ബനോ, അവരവരിൽ സദാ നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കൂ, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാകല്ലേ. ജैसे बाप ने हर बच्चों में शुभ उम्मीद रखी, ബാബ ഓരോ മക്കളിലും ശുഭമായ പ്രതീക്ഷ വെച്ചു. कैसे भी है बाप ലാസ്റ്റ് നമ്പർ से भी, എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിക്കോട്ടെ, ലാസ്റ്റ് നമ്പറിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും കബി ദിൽ ശിക്കസ്ത് നഹി ബനെ, ബാബ മനസ്സൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. സദാ ഹി ഉമീദ് രഖി, ആ കുട്ടിയിലും ബാബ സദാ പ്രതീക്ഷയാണ് വെച്ചത്. तो आप भी ना अपने से ना दूसरों से ना सेवा में, നിങ്ങളും നിങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിലും സേവനത്തിലും നാ ഉമീദ് ദിൽ ശിക്കസ്ത് നഹി ബനോ, പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തവരും മനസ്സൊടിഞ്ഞവരുമാകല്ലേ. ദിൽ ഷാഹ് ബനോ, പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാകൂ, മനസ്സിന്റെ ഉടമയാകൂ. ഷാഹ് മാന ഫ്രാങ്ക് ദിൽ, സദാ ബഡി ദിൽ, തുറന്ന മനസ്സും വിശാല മനസ്സുമുള്ളവരാകൂ. കോയി ബി കംജോർ സംസ്കാർ നഹി ധാരൺ കർലോ, ദുർബല സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചേക്കല്ലേ. മായ ഭിന്ന ഭിന്ന രൂപ സെ കംജോർ ബനാനെ കാ പ്രയാസ് കർത്തി ഹേ, മായ ഭിന്ന ഭിന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ ദുർബലരാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल होना कि आदरी नॉलेज है. നിങ്ങൾക്ക് മായയെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം ഉണ്ടോ, അതോ പകുതി ജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്? यह भी याद रखो, माया नए नए रूप में आती है, ഇതും ഓർമ്മിച്ചോണം. മായ പുതിയ പുതിയ രൂപത്തിൽ വരും. പുരാനെ രൂപ में नहीं, പഴയ രൂപത്തിൽ അല്ല. क्योंकि यह भी जानती है, यह पहचान लेंगे, കാരണം മായക്കറിയാം ഞാൻ പഴയ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ബാബയുടെ മക്കൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയും എന്ന്. ബാത് വഹി ഹോത്തി ഹേ ലേക്കിൻ രൂപ് നയാ ധാരൺ കർ ലേത്തെ, കാര്യം അത് തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ രൂപം മാത്രം വേറെ ധരിച്ചിട്ട് വരും. സംജാ, മനസ്സിലായോ? മോഹം തന്നെയാണ്, മോഹം ഒരു മായയാണല്ലോ, വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ. ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള മോഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും മോഹമാകും. മോഹം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്തായി, രൂപം മാറി. അതുപോലെ ഓരോ വിഷയവും. സംജാ, മനസ്സിലായോ? അച്ഛാ, ടീച്ചേഴ്സ് മായ കെ നോളജ്ഫുൾ ഹോ, ടീച്ചേഴ്സ് മായയെ കുറിച്ച് നോളജ്ഫുൾ ആണോ? സിർഫ് നോളജ് നഹി ലേക്കിൻ നോളജ്ഫുൾ ഹോ, വെറും നോളജ് അല്ല, നോളജ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ബാപ് കോ പെഹചാൻ ലിയാ, ബാബയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സിർഫ് യഹ് നഹി സോച്ചോ മായാ കോ ഭി പെഹചാൻനാ ഹേ, ബാബയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നത് മാത്രം അല്ല, മായയെയും തിരിച്ചറിയണം. അഭി ബന്ധൻ മേ ബന്ധ് ഗയി ഹോവാ കഠിൻ ലഗ്താ ഹേ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചോ? ഇതൊക്കെ കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മീഠാ ബന്ധൻ ലഗ്താ യാ തോടാ മുഷിക്കൽ ബന്ധൻ ലഗ്താ, ഈ ബന്ധനം മധുരമായ ബന്ധനമാണോ അതോ ഇത്തിരി പ്രയാസമുള്ള ബന്ധനമാണോ? സോച്ച്തേ ഹോ യഹാ തോ ബഹൂത് മർനാ പടേഗാ, ഓ ഇവിടെയോ ചാവണം. ബാക്കി ബൻ ഗയേ അബ് ഫിർ യഹ് കർണ കഹാൻ തക് കറേംഗെ. ബാബയുടെ കുട്ടിയായി ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, ഇനി എത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും? അഗർ യഹ് പതാ ഹോതാ തോ ആത്തെ ഹി നഹി ऐसे സോച്ച് ചൽത്താ ഹെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ?
ജഹാ പ്യാർ ഹേ വഹാ കോയി മുഷിക്കൽ നഹി. എവിടെ സ്നേഹമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. പതംഗ് ഭി ക്ഷമ പർ കുർബാൻ ഹോ ജാതാ ഹേ. പാറ്റകൾ പ്രകാശത്തിൽ തന്നെ കുർബാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. तो आप श्रेष्ठ ആത്മായെ പരമാത്മ പ്യാർ കെ പീछे നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കൾ പരമാത്മാ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറകെ മുഷിക്കൽ അനുഭവ കർ സക്തി ഹോ ക്യാ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती हैं. പാറ്റകൾ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പണമാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ജിസ് ഗഡി മുഷിക്കൽ അനുഭവ ഹോത്താ ഹേ. ബാബയുടെ വീട്ടില്, ബാബയുടെ കാര്യത്തില്, ബാബയുടെ സേവനത്തിൽ ഏതാണെങ്കിലും ബാബയുടെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ജറൂർ പ്യാർ കി പെർസെന്റേജ് മേ അന്തർ ആ ജാത്താ ഹേ. സ്നേഹത്തിന്റെ ശതമാനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. സ്നേഹത്തിൽ ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇസിലെ കുച്ച് സമയം മുഷിക്കൽ ലഗ്താ ഹേ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു നാളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അഗർ ഹോവേ ഹി മുഷിക്കൽ तो സദാ മുഷിക്കൽ ലഗ്നാ ചാഹിയേ. പ്രയാസമാണെങ്കിൽ സദാ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നണം, എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നണം. കബി കബി ക്യൂ മുഷിക്കൽ ലഗ്ത. ചിലപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है. പരമാത്മാവിനും നിങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്ക് പല വിഷയങ്ങൾ വരും. ഇസിലിയെ മുഷിക്കൽ ഹോ ജാത്താ ഹെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है. അങ്ങനെ ശതമാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. यह बीच में निकाल दो तो फिर सहज हो जाएगा. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ളതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ എല്ലാം സഹജമായിരിക്കും. അർത്ഥം സ്നേഹം, ബാബയുടെ സ്നേഹം. बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्था सदा. बाप दादा എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അർത്ഥം സദാ സ്വയം ഹിമ്മത്ത് മേ രഹനെ വാലി. സദാ സ്വയം ധൈര്യത്തോടിരിക്കുന്നവർ. और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली. മറ്റുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ നിമിത്തമാകുന്നവർ. नहीं तो टीचर बनी क्यों. नहीं പിന്നെ എന്തിന് ടീച്ചറായി? ടീച്ചർ മാനാ ഹി സ്റ്റുഡന്റ് കെ നിമിത്ത ഹേ. ടീച്ചർ അർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിമിത്തമാണ്. കംജോർ കോ ഹിമ്മത്ത് ദേ ആകെ ബഡാനെ കി സേവ കെ നിമിത്ത ഹോ. ബലഹീനർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് മുന്നേറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിമിത്തമാണ്. സഫൽ ടീച്ചർ കി പെഹലി നിശാനി യേ ഹോഗി വഹ കഭി ഹിമ്മത്ത് ഹി നഹി ബനേഗി. സഫല ടീച്ചറുടെ ആദ്യത്തെ അടയാളമാണ് ഒരിക്കലും അവർ ദുർബലരാകില്ല. जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है. സ്വയം ധൈര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ധൈര്യം കൊടുക്കും. खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेगा. സ്വയത്തിൽ ധൈര്യം കുറവാണ് എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. चारों ओर के अच्छा चारों ओर के हिम्मते बचे मदते बाप के अधिकार का അനുഭവ करने वाले. നാനാ ഭാഗത്തും ഉള്ള ധൈര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ബാബയുടെ സഹായം അനുഭവം ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് സദാ സ്വരാജ്യ की शक्तियों को हर समय സ്വരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയെ സദാ समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले. സദാ സമയമനുസരിച്ച് പ്രായോഗികമാക്കുന്ന സദാ ബാബ് ഓർ സർവ ആത്മാവും കെ അട്ടൂട്ട് സ്നേഹി. ബാബയുടെയും സർവ ആത്മാക്കളുടെയും മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹിയായ സദാ ഹർ കാര്യമേ സംബന്ധ സമ്പർക്കമേ. സദാ ഓരോ കാര്യത്തിലും സംബന്ധ സമ്പർക്കത്തിലും വാഹ വാഹ കെ ഗീത് ഗാനേ വാലേ. ആഹാ ആഹാ എന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്ന ഓൾമൈറ്റി അതോറിറ്റി ബച്ചോങ്കോ. ഓൾമൈറ്റി അതോറിറ്റിയായ മക്കൾക്ക് ബാബ് ദാദാ കാ യാദ് പ്യാർ ഓർ നമസ്തേ. ബാബ് ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണകളും നമസ്തേ. വരദാനം പ്ലെയിൻ ബുദ്ധി ബൻ സേവാ കെ പ്ലാൻ ബനാനെ വാലെ. പ്ലെയിൻ ബുദ്ധിയായി സേവനത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന
यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है। आर्य यथार्थ सेवाधारी स्व और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं. സ്വയത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ ഒപ്പം സർവരുടെയും സേവനം ചെയ്യുന്നവർ. स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है. സ്വ സേവയിൽ സർവരുടെയും സേവനം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो. മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം സേവയിൽ അശ്രദ്ധരാകുന്നു. അത് പാടില്ല. സേവാ മേ സേവ और योग दोनों ही साथ साथ हो. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സേവനവും യോഗയും ഒപ്പം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ. അതിനുവേണ്ടി പ്ലെയിൻ ബുദ്ധിയായി സേവനത്തിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൂ. प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे. പ്ലെയിൻ ബുദ്ധി അർത്ഥം വേറെ ഒന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ടച്ച് ചെയ്യരുത്. സിവായ നിമിത്ത और നിർമ്മാൺ ഭാവക്കെ നിമിത്ത ഭാവം വിനയ ഭാവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ. ഹദ് കാ നാം ഹദ് കാ മാൻ नहीं लेकिन നിർമ്മാൺ. പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള ബഹുമാനം പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള വിലയും നിലയും അല്ല വിനയത. यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है. ഇതാണ് ശുഭഭാവനയുടെയും ശുഭകാമനയുടെയും ബീജം. സ്ലോഗൻ മനസ്സിലായില്ലേ? പ്ലെയിൻ ബുദ്ധിയായിട്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലെയിൻ ബുദ്ധിയാകാൻ. പ്ലെയിൻ ബുദ്ധിയായാൽ ഒരു വിഷയം ബുദ്ധി ടച്ച് ആകില്ല. നിമിത്ത ഭാവം വിനയഭാവം. സ്ലോഗൻ ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी. ജ്ഞാനദാനത്തിന്റെ ഒപ്പം ഗുണദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സഫലത ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്വമാനം ഞാൻ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥ സേവാധാരിയാണ്. ബാബയുടെ വിലയേറിയ ആഴമേറിയ അവ്യക്ത മുരളി കേട്ടു. ഇത് പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക, വായിക്കുക, പോയിന്റുകൾ കുറിച്ചിടുക. ബാബ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും കാര്യമൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓം ശാന്തി. ബാബയെ ഓർമ്മിക്കാം. मुझसे नाता क्यों इतना प्यार लुटाता. नहीं मैं काबिल तेरे क्यों फिर तू साथ निभाता. मुझको प्रभु इतना बता क्यों माफ की मेरी हर खता. ओ बाबा तू इतना बता दे. हाँ बता दे बाबा. मुझको क्यों इतना तू चाहे. हाँ बता दे बाबा. तो ना ऐसे थे करम है तूने किया जो ये रहम. दर्द से भरी थी जिंदगी है तूने क्यों लगाया मरहम. हो मुझसे न छूटा बाबा
माया का जहां, फिर भी दयालु तूने होके मेहरबान। मुझको दिया है क्यों सहारा, मुझको प्रभु इतना बता। ओ बाबा तू इतना बता दे, हाँ बता दे बाबा। मुझको क्यों इतना तू चाहे, हाँ बता दे बाबा। फिरता रहा मैं दर बदर हो, आसरा मिला ना कहीं पर। मुझको शरण में ले लिया है सावरे, क्या तूने सोच कर हो भूल से लिया ना कभी तेरा नाम रे। फिर भी बाबा तूने लिया था मेरे, जीवन को मेरे क्यों संवारा। मुझको प्रभु इतना बता। ओ बाबा तू इतना बता दे, हाँ बता दे बाबा। मुझको क्यों इतना तू चाहे, हाँ बता दे बाबा। तेरी मेरी क्या है दास्तां हो, कैसे पाया तेरा रास्ता। सदियों पुराना क्यों लगे है मुझे तेरा मेरा वास्ता। हो सोनू से बाबा तेरा कैसा नाता है, मेरी गलतियों को क्यों तू भूल जाता है। बाबा तू इतना क्यों है प्यारा, मुझको प्रभु इतना बता। ओ बाबा तू इतना बता दे, हाँ बता दे बाबा। मुझको क्यों इतना तू चाहे, हाँ बता दे बाबा। मुझसे नाता क्यों इतना प्यार लुटाता, नहीं मैं काबिल तेरे क्यों फिर तू साथ निभाता। मुझको प्रभु
इतना बता क्यों माफ की मेरी हर खता। ओ बाबा तू इतना बता दे, हाँ बता दे बाबा। मुझको क्यों इतना तू चाहे, हाँ बता दे बाबा।